दरगह पावै साची माणो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चबर छतर तख्तां दे मालक सतगुरु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान सतगुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे मुकद्दस चरणों विच अपने अपने घरां तो बैठ करके हाजरी लगवा रहे गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी वडभागीओ। इन्ना महामारी दा प्रकोप चलदियां होयां भी आप जी सतगुरां दे चरणों विच अपनी हाजरी लगवा रहे हो। ये सतगुरु जी का प्यार है, सतगुरु जी का सत्कार है। सतगुरां नूं मिलण दी तांघ दा ये सबूत है कि आप जी अपने अपने घरां विच बैठ करके भी मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिरप करे चात्रिक की न्याई। त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जीओ। ऐसी अवस्था आप जी की बनी हुई है कि घरां विच बैठ करके शांति भी नहीं मिलती, फिर भी उस अकाल पुरख परमात्मा की उस्तत की चाहना करते हुए आप जी बड़ा वड्डा महान उपराला कर रहे हो। आप बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के जीवन बारे एक पंछी झात मारन का यत्न किया सी। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का जीवन आपां पिछले दीवाना विच विचारन का यत्न किया सी। आपां थोड़ा थोड़ा पिछे एक बार झाती मार लईए ताकि सारी लड़ी बन सके। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जदों एक हिरनी का शिकार करते ने, हिरनी का शिकार आप जी नाल उस दिन सांझ पाई सी कि दो तरह नाल कीता जांदा है। एक ते कंडे हेड़े की आवाज सुना करके हिरन नूं कोल बुलाया जांदा है, मिर्ग नूं कोल बुलाया जांदा है ते उस नूं जां ते पकड़ लिया जांदा है, नहीं ते जख्मी करके उसदी नाभि दे विचों कस्तूरी कढ लई जांदी है। वो सिर्फ लालच वश होकर के कीता जांदा है कि इसदी खुशबू लै करके उसका सेंट तैयार करना जां जिस भी काम वास्ते वो वरती जाती है, वो लालचवश हो करके शिकार करते हैं। पर उस शिकार दे विच हिरनी की जान नूं कोई खतरा नहीं, उसकी जान नहीं ली जाती, उसनूं जख्मी करके उसकी कस्तूरी कढ ली जाती है। ते दूसरी तरह का जिहड़ा शिकार है उसनूं लार्ज गेम मन्निया जाता है। आप जी विदेशों दे विच जांदे हो, देखते होवोगे लार्ज गेम की हुंदी है, क्योंकि हिरन की अपनी बड़ी वड्डी छाल है, बड़ी वड्डी स्पीड है। उसके पिछे घोड़े के उत्ते सवार होकर के शिकारी जांदा है। वो शिकारी बड़ा तीरंदाजी भी वधिया है अते बड़ा घोड़ा सवारी भी वधिया उसकी। इस लार्ज गेम में वो हिस्सा ले सकता है जिहड़ा घोड़न सवार भी होवे ते तीरंदाज भी चंगा होवे। इसे तरह बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जिन्होंने हिरनी का शिकार किया है, ये केवल मांस वास्ते शिकार है, जो लार्ज गेम की तरह किया जाता है। हिरनी नूं खाण वास्ते ये शिकार किया जाता है।
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਿਰਨੀ ਡਿੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਪੇਟ ਚਾਕ ਕੀਤਾ, ਪੇਟ ਪਾੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੀਸਰੀ ਹਿਰਨੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, 2 ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 100% ਹੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਟੂਣੇ ਟਪਾਣੇ ਕਰਾਉਣੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮੂਰਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਜਾਂ ਲਛਮਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਹੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਮੌਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ 1670 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਥਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਰਾਗੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1670 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਦਿਨ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਤੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਚਲ ਵਡਾਲੇ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਂਡੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਝਲਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਝਲਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸਾਰਾ 400-450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਸੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ 450 ਮੀਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ 450 ਨਹੀਂ ਤੇ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਉਸਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਝਲਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਝੁਕੇ। ਇਹ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਚੇਲਾ ਬਣਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ 6ਵੇਂ ਵਾਰਸ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੈਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਵਰਤਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ 1674 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆਪ ਜੀ ਪੜੋ, ਜਿਹੜਾ 1674 ਵਿੱਚ 1682 ਵਿੱਚ ਕਰੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੈਤ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਵੱਲੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਲੰਘ ਉਠਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਤ ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ
ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਨਖਲ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਬਦਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਐਸਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1693 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ, 5 ਤੀਰ, 5 ਸਿੰਘ, 1 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, 1 ਨਗਾਰਾ ਤੇ 5 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਤੀਰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਨਗਾਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕੱਢ ਕਰਕੇ, ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਾਲਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਮੱਤ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੀਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਏਗੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨਿਭਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਥੋੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਓ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਦੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਜਤਾਰਦਿਆਂ ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।